আজ যুব ভারতীতে প্রথম আইএসএল ডার্বি, মুখোমুখি ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান। উত্তেজনায় ফুটছে গোটা শহর। শনিবার যুব ভারতীতে আইএসএল এর প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে এটিকে মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গল। শেষ ম্যাচে এটিকে মোহনবাগান কেরালা ব্লাস্টার্সকে এবং ইস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্টকে হারিয়েই বড় ম্যাচে নামছে। শনিবারের ডার্বি জিততে মরিয়া দুই শিবিরই, কিন্তু শেষ 6 বড় ম্যাচে এটিকে মোহনবাগানের কাছে হেরেছে ইস্ট বেঙ্গল। তাই শনিবারের ডার্বিতে চাকা ঘোরানোই বড় চ্যালেঞ্জ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনের দলের কাছে। শনিবারের বড় ম্যাচে জয় পেতে প্লেটন সিলভাই বড় ভরসা লাল হলুদ কোচ কনস্ট্যান্টাইনের। বড় ম্যাচে প্লেটন হ্যাটট্রিক করতে পারে বলেও আশাবাদী তিনি। In a professional manner, we've worked hard, we've done our homework on ATK, they're a good side, you know. And tomorrow, 7:30 kickoff, we'll see what happens. Well, I didn't think we played tremendous football in the last game. I thought we did okay. We won the game, that's the main thing. We had moments where we played some good football, as we did with FC Goa and as we did with Kerala Blasters. Tomorrow we have to play good football for 90 minutes, not 60, not 70. And yes, you're absolutely right, it's a completely different scenario. Not because it's the derby, it's because we're facing ATK Monaco, they're a good side. And if we do not play the way we can play, they will punish us. So we have to be very careful, and we are aware of their strengths and their weaknesses, and we will try to exploit this. Playing with his experience and his knowledge of the game and the way football is played here is a tremendous asset to us. He will also be captain tomorrow, which I think is a massive thing to be the captain in a derby game. There's a reason he's with us, because he has those qualities. He's a leader on the pitch, he's a leader off the pitch, and we need that. So I expect a hat-trick from you tomorrow, by the way. No pressure. এই ম্যাচকে বড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করলেও সমর্থকদের সারপ্রাইজ দিতে তৈরি বলে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন লাল হলুদের অন্যতম ভরসা প্লেটন। I think the pressure is on them, of course, because the club is always on top. They make the biggest investments. They have the biggest players. I think we're not underdogs, but I think we if you ask here from everybody, 8 out of 10 will say ATK will win the game. That's okay. We're gonna surprise tomorrow. I think here they take it even more serious because it's the derby. It's the oldest derby in the country, the biggest derby in the Super League. But they also have some rivalry against ATK. But of course here is the different. Every time we go somewhere in the streets, they always say, win the derby. We must win the derby. Win the derby. Here is that they take a little very much more serious than that. জয়ের ধারা ধরে রাখতে মরিয়া এটিকে মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। জয় নিয়ে আশাবাদী তিনিও। বড় ম্যাচেও টিম গেমেই ভরসা রাখছেন, তবে গত ম্যাচের পারফরমেন্স মনে রাখতে চাইছেন না তিনি। শনিবার 0 থেকেই শুরু করতে চান। প্রতিপক্ষ ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে সমীহর সুর শোনা গেল তার গলায়, তবে সমর্থকদের জন্য ম্যাচটা জিততে চান বলেই জানিয়ে দিলেন মোহন কোচ। I'm thinking in my game because it's more or less the same in my under control. You know, the opponent is a good team. Everybody knows they have a very good squad, but for me, all the time I try to improve my team. Of course, we have in front of us a lot of matches. This is our target. Improving some details, but honestly I'm not put a lot of attention to details in the open, because I think it's necessary first to work in my team, and then we can talk about the different things. Because we actually on the same is tomorrow the match we start 0-0 for both teams. You know, both teams we start 11 against 11. I think it should not exist
one team is in one step more than the other. Or, no, I think it's important match, of course, because of derby. But tomorrow is our third game. I think for East Bengal is the fourth game. It's not a special final for the championship, you know. এটিকে মোহনবাগান অধিনায়ক প্রীতম কোটালও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। শনিবারের ম্যাচে যুবভারতীতে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি তথা এটিকে মোহনবাগানের অন্যতম ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। দাদার উপস্থিতি দলকে আরও উজ্জীবিত করবে বলেই মনে করছেন প্রীতম। Tomorrow we played against East Bengal, and this is our third match. We want to win. It's 6 or 7 or 8 or 9, I don't know. But we need to win and we need to 3 points from tomorrow's match. That's it. দেখুন, ডার্বি অবশ্যই একটা বাঙালিদের কাছে একটা আলাদা ইমোশন, যেটা মানে একটা প্লেয়ারকে বানায়, বলে না ডার্বি একটা প্লেয়ারকে বানায়। তো যখন ফার্স্ট আমি 2013-এ আমার ফার্স্ট ডার্বি হারা দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, তো তখনও সেম যে ইমোশনটা ছিল এখনও সেটাই আছে, এবং সেটাই প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে কালকে নামার আগে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আলটিমেটলি যদি আমরা জিতি তাহলে আমরা ফ্যান্সদের মুখে যে হাসিটা দেখতে পাবো সেটাই কিন্তু একটা স্যাটিসফ্যাকশন এটা বাঙালিদের কাছে। তো আমার মনে হয় যে সেটা বাড়তি কোনো চাপ না, আমরা যদি আমাদের পোটেনশিয়াল অনুযায়ী খেলতে পারি এবং আমাদের অ্যাজ এ টিম, যেটা আমরা টিম গেমে বিশ্বাস করি, অ্যাজ এ টিম আমাদের জন্য 3 পয়েন্টটা খুব দরকার এবং ইমপ্রুভ করাটা দরকার। স্পেশাল ম্যাচ অবভিয়াসলি এটা নিয়ে কিছু বলার নেই, কারণ এরা অলরেডি ওর আগে ডুরান্ডে খেলেছে, সবাই খেলেছে, তো জানে এইটার মানে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, এবং অবভিয়াসলি আমাদের কাছে যেরকম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা ফ্যান্সদের কাছে এই ম্যাচটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। তো সেই জায়গা থেকে স্পেশাল কিছু বলার নেই, কালকে একটা নতুন ম্যাচ, নতুনভাবে নিজেদেরকে প্রুভ করা এবং এভরি ম্যাচে নিজেদেরকে প্রুভ করা এবং 3 পয়েন্ট পাওয়া, একটাই লক্ষ্য, বাস আলাদাভাবে কিছু বলার নেই। হ্যাঁ অবশ্যই ডার্বি তো আসে, কিন্তু আমাদের কাছে একটাই লক্ষ্য যে আমরা কীভাবে 3 পয়েন্ট নিতে পারবো এবং ইন্ডিভিজুয়াল এবং অ্যাজ এ টিম আমরা কীভাবে ইমপ্রুভ করছি সেটাই ইম্পর্টেন্ট। সিলভা হ্যাটট্রিক করবে সেটা তো কালকে বোঝা যাবে যে কে হ্যাটট্রিক করে না করে, তো সেটা তো মাঠে বোঝা যাবে। এবং সিলভাকে আটকানোর দায়িত্ব শুধু আমার একার না, পুরো টিম। আমরা যখন খেলি একা টিম খেলবো, তো আশা করি ইস্ট বেঙ্গলও যখন খেলবে টিম গেম খেলবে, শুধু একা সিলভা খেলবে না। তো সেই জায়গা থেকে অবভিয়াসলি ডিউ রেসপেক্ট টু সিলভা। সিলভা খুব ভালো প্লেয়ার এবং দেখা যাবে কালকে মাঠে, দেখা যাবে, সেটা প্রেস কনফারেন্সে এরকমভাবে বলে তো কোনো লাভ নেই। আর সেকেন্ড থিং যেটা, যে হ্যাঁ জানি কালকে শুনেছি যে দাদা আসবে এবং উনি এসেছিলেনও আমাদের মাঠে। তো আমাদের প্রিপারেশন যেরকম আমরা লাস্ট 1 উইক করেছি, ভালো প্রিপারেশন করেছি, অনেকটা টাইমও পেয়েছি আমরা কেরালা ম্যাচের পরে প্রিপারেশন করা, ভালো প্রিপারেশন হয়েছে এবং প্রিপারেশনটা কালকে যদি আমরা মাঠে সেইভাবে প্রডিউস করতে পারি তো আশা করছি আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো দাদার সামনে। তো দেখা যাক। কলকাতায় আইএসএল-এর প্রথম ডার্বিকে ঘিরে টিকিটের চাহিদা সর্বত্র, তবে এবার সুষ্ঠুভাবেই সকলের মধ্যে টিকিট বন্টন করা হয়েছে বলেই জানালেন এই ডার্বির আয়োজক তথা মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ সবসময় মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ টাফ ম্যাচ। 90 মিনিটে একটা খেলা হবে যেখানে দুটো পক্ষই জেতার চেষ্টা করবে। আমার মনে হয় যে কালকে ভালো ম্যাচ দেখা হবে, দুটো টিমই ভালো খেলবে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ভিআইপি হচ্ছে 60,000 দর্শক। আজকে ধরুন মাঠে সৌরভ গাঙ্গুলি এলো আর সারা মাঠ ফাঁকা থাকলো, সেটাও ঠিক না, 60,000 দর্শকটা আসবে। এই যে 60,000 66,000 দর্শক আর 1 কোটি লোক যে টিভিতে খেলা দেখবে, এরাই হচ্ছে ভিআইপি, সাপোর্টাররাই ভিআইপি। ভিআইপি আলাদা হয় না কখনো মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে। কলকাতায় আইএসএল-এর প্রথম ডার্বিকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে ময়দানে, তবে শেষ হাসি কে হাসবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে রাত পর্যন্ত। ক্যামেরায় অপূর্ব মাঞ্জির সঙ্গে রিমিক মাঝির রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি, কলকাতা।